ni 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 da 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 ma 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 ni 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 da 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 ma 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 ga 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 da 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 ma 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 ga 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 sa 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 ga ma ga sa ma ga sa ga ma ga da ni sa 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 ni 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 da 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 ma ma ni 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 da 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 ma 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 ga ga da 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 ma 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 ga 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 sa 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 ga ma sa ga ma da ni sa. విశ్వకర్తయే చేసిన యాగం దివ్యతనయుని బలియాగం. విశ్వకర్తయే చేసిన యాగం దివ్యతనయుని బలియాగం. పవిత్రాత్ముని ప్రేమ సమాగం త్రియేక దేవుని సంగమయోగం. పవిత్రాత్ముని ప్రేమ సమాగం త్రియేక దేవుని సంగమయోగం. ఈ బలియాగం మానవ రక్షణ యోగం. ఈ బలియాగం మానవ రక్షణ యోగం. విశ్వకర్తయే చేసిన యాగం దివ్యతనయుని బలియాగం. ఆ ఆ ఆ పరంధాముని పరమ రహస్యం కన్నుల ఎదుటే నిలిచే వేళ. పరంధాముని పరమ రహస్యం కన్నుల ఎదుటే నిలిచే వేళ. ఈ వేళ విశ్వ కళ్యాణ పూజ వేళ. ఈ వేళ విశ్వ కళ్యాణ పూజ వేళ. మనుజుల అమరులు చేసే అనురాగ వేళ. మనుజుల అమరులు చేసే అనురాగ వేళ. పాల్గొనరారండి ఈ దివ్య పూజలు. పరవశ హృదయముతో ప్రభు క్రీస్తుని దర్శింప. పాల్గొనరారండి ఈ దివ్య పూజలు. పరవశ హృదయముతో ప్రభు క్రీస్తుని దర్శింప. విశ్వకర్తయే చేసిన యాగం దివ్యతనయుని బలియాగం. Most Reverend Dr. Hula Anthony, our Archbishop, brothers, sisters, this gathering is a combination of three celebrations. Our Archbishop's first visit to our parish. Secondly, it is a feast of the patron of our parish, St. Francis of Assisi. And thirdly, our gathering in joy around the Eucharistic table of Jesus. Brothers and sisters, let me share with you a few facts to introduce our Archbishop to you. My intention in sharing these facts about him is for you to know that our Archbishop is a person of very many experiences as a priest and bishop in the service of the great shepherd Jesus. His Grace was born on 15th November 1961 at Chindukur, Andhra Pradesh. He was ordained a priest on 20th February 1992. And for 10 years, from 1992 to 2002, he was involved in parish ministry in various places in and around Kadapa Diocese. Father Bhaskar, myself, and other
Franciscans came to know him in those days. And for 1 year, from in 2002 to 2003, he worked as an associate parish priest in a parish in Chicago. And in 2008, he was ordained Bishop of Kurnool. And on 3rd January 2021, he was installed as the Archbishop of this diocese. It was our Pope Francis who said, "Shepherds must smell like their sheep." In his enthusiasm to be an engaging shepherd, soon after his installation, even though it was COVID pandemic time, taking precautions, our Archbishop allowed people to visit him at the bishop's house and visited some parishes and religious houses. Without much delay, he began to smell like the sheep, for he contracted COVID and had to isolate himself. By the grace of God, he recovered fast and has been very active ever since. We, the members of this parish, are privileged to have him with us today to celebrate the Holy Eucharist with us on this special day of the feast of our Father, St. Francis of Assisi. In the name of the parish priest, Father Joseph Prasanna, and all of you, brothers and sisters, I welcome His grace to this Eucharistic celebration. Let us give him a round of applause. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And with your spirit. Dear Reverend Fathers, dear sisters, and my dear people of God, as Father said, I'm also very happy to visit this parish as Archbishop for the first time. I have known your fathers as a seminarian. I have seen their beautiful services as a priest and as a bishop of Kurnool. I know many of them. I made good friends also. Thank you very much, Father. You are very kind to say few things about me in your way. Secondly, my dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of our parish, Saint Francis of Assisi, a great saint indeed, and our present Pope Francis. So he took his name, taking into consideration in the form of formation to be or follow the model of Saint Francis. As priests and sisters and the people of God also, we have many saints whom we can take as our prophet model. Surely this Francis of Assisi will be one of the wonderful and greatest model I can say. Today we also have Holy Ordinary Sunday. But the readings tell about marriage and divorce. Marriage, my dear brothers and sisters, is a divine and holy mission. It is a call from God, expecting the response of two people. We hear so many things about marriages and divorce. Though they speak during the time of our Lord, is it lawful to divorce a wife or a husband? But it is used due to the hardness of the people those times, because of our Lord.
But here, Jesus is telling us, it is the wonderful creation made by God, and this marriage is the will and wish of our Heavenly Father. He said, He wanted, He never wanted a man to be alone. So, though He joins them, though they are two, but they are one in flesh. Why we experience all these things is when there is absence of God in families. These are all the things that we experience when we are with God. Let us pay attention of Him and recognize the call of God for every one of us, not only parents and marriages, but also to be linked. The book that Jesus speaks about in celebrations. So with these thoughts in our minds, let us enter into this Holy Eucharistic celebration. Now is the time for us to take participation in this Holy Eucharist in a worthy manner. So let us ask the Lord, putting forward all our failures, shortcomings, and all that is not easy to God. So we ask Him to forgive our sins and help us to take part in this Holy Eucharist in a worthy manner. కన్నీటి హృదయముతో నీ వేడుచున్నాను, నా పాపములను కడుగుము యేసయ్యా. కన్నీటి హృదయముతో హృదయముతో నీ వేడుచున్నాను, నా పాపములను కడుగుము యేసయ్యా. కన్నీటి హృదయముతో నీ వేడుచున్నాను, నా పాపములను కడుగుము యేసయ్యా. కన్నీటి హృదయముతో తప్పిపోయిన బిడ్డల నీకు దూరమయ్యాను, తల్లడిల్లు నాకు దారి చూపు యేసయ్యా. తప్పిపోయిన బిడ్డల నీకు దూరమయ్యాను, తల్లడిల్లు నాకు దారి చూపు యేసయ్యా. నన్ను ప్రేమించి నీవు సిలువను మోసావా, నన్ను ప్రేమించి నీవు సిలువను మోసావా. నన్ను బ్రతికించుము యేసయ్యా, నీ దరి చేర్చుము నన్నయ్యా. నన్ను బ్రతికించుము యేసయ్యా, నీ దరి చేర్చుము నన్నయ్యా. కన్నీటి హృదయముతో నీ వేడుచున్నాను,
పాపములను కడుగుము యేసయ్యా కన్నీటి హృదయముతో. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. Gloria, 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 దివిలో మహోన్నతునికి మహిమా మహిమా మహిమా, భువిలో ప్రేమ పాత్రులకు శాంతి శాంతి శాంతి, దివిలో మహోన్నతునికి మహిమా మహిమా మహిమా, భువిలో ప్రేమ పాత్రులకు శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రభువైన సర్వేశ్వరా పరలోక రాజా, ప్రభువైన సర్వేశ్వరా పరలోక రాజా, సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పొగడెదము నిన్ను స్తుతించదము, కీర్తింతుము ఆరాధింతుము, పొగడెదము నిన్ను స్తుతించెదము, కీర్తింతుము ఆరాధింతుము. దివిలో మహోన్నతునికి మహిమా మహిమా మహిమా, భూమిలో ప్రేమ పాత్రులకు శాంతి శాంతి శాంతి. జనితైక పుత్రుడా ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, జగతైక పుత్రుడా ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, లోక పాప
పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మా మనవి ఆలింపుము, మా పాప భారాన్ని తొలగించుము. మా మనవి ఆలింపుము, మా పాప భారాన్ని తొలగించుము. దివిలో మహోన్నతునికి మహిమా మహిమా మహిమా, భూమిలో ప్రేమ పాత్రులకు శాంతి శాంతి శాంతి. పిత కుడి పక్కన ఆసీనుడా, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు. పితకుడి ప్రక్కన ఆసీనుడా, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు. పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమతో పితైన సర్వేశ్వరుని మహిమతో పరిశుద్ధాత్మతో ఉండువారా, పవిత్రుడవు పరిశుద్ధుడవు. పరిశుద్ధాత్మతో ఉండువారా, పవిత్రుడవు పరిశుద్ధుడవు. దివిలో మహోన్నతునికి మహిమా మహిమా మహిమా, భూమిలో ప్రేమ పాత్రులకు శాంతి శాంతి శాంతి. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. Let us pray. Almighty, ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to us. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. First reading, a reading from the book of Genesis, chapter 2, verse 18 to 24. The Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." Now, out of the ground, the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all livestock, and to all the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because
she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. The word of the Lord. Thanks be to God. ఎంతో మహనీయము నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా, ఎంతో మహనీయము నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా. ఆనందమే నా జీవితము నీతో, ఆనందమే నా జీవితము నీతో, జీవితము నీతో. ఎంతో మహనీయము నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా. నీ ప్రేమ పలుకులు దయారసములు, ఆహా, ఆహా, ఆహా. నీ ప్రేమ పలుకులు దయారసములు నా హృదయమంతా నిండెను, ఆనందముతో పొంగెను. నా హృదయమంతా నిండెను, ఆనందముతో పొంగెను. ఆనందమే నా జీవితము నీతో, ఆనందమే నా జీవితము నీతో, జీవితము నీతో. ఎంతో మహనీయము నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా, ఎంతో మహనీయము నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా. పవిత్రులుగా చేయబడిన వానికిని పవిత్రులను చేయు ఆయనకును తండ్రి ఒకడే అగుదురు. రెండవ పఠనము హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుండి 11 వరకు. కానీ మనము యేసును మాత్రము చూచుతూనే ఉన్నాము. దైవానుగ్రహము వలన మానవులందరి కొరకై తాను మరణించినట్లు కొద్ది కాలము వరకు ఆయన దేవదూతల కంటే తక్కువగా చేయబడెను. తాను అనుభవించిన మృత్యువేదన వలన ఆయన మహిమా గౌరవములతో అభిషక్తుడగుటూ చూచుచున్నాము. సర్వ సృష్టి స్థితి కారకుడగు దేవుడు తన మహిమలో పాలు పంచుకుడై పెక్కుమంది పుత్రులను చేరదీయుటకు యేసును బాధల ద్వారా పరిపూర్ణుని చేయుట సమంజసమే. ఆయన మానవులను పాపము నుండి ప్రక్షాళన చేయును. ఏలన పవిత్రులుగా చేయబడిన వారికిని ఆయనకు తండ్రి ఒకడే. అందువలననే వారిని తన సోదరులని చెప్పుటకు యేసు సిగ్గుపడలేదు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. ఆ, 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 ఆ,
ఏడు సంత్రాలు దేవుని ఘనతను ప్రోక్షించి హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఆ నీలి గగనాలు ఏడు సంద్రాలు దేవుని ఘనతను ప్రోక్షించే హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆ నీలి గగనాలు ఏడు సంద్రాలు దేవుని ఘనతను ప్రోక్షించే అది వేద ఘోష ఆ దైవ భాష అది వేద ఘోష ఆ దైవ భాష. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. జగమంతా వేదమయం జనులంతా ప్రేమమయం జగమంతా వేదమయం జనులంతా ప్రేమమయం నవ చైతన్యం న్యాయం ధర్మం నవ చైతన్యం న్యాయం ధర్మం ధరలోన నిలుప ప్రభు యేసు వెలసే ధరలోన నిలుప ప్రభు యేసు వెలసే హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఆ నీలి గగనాలు ఏడు సంద్రాలు దేవుని ఘనతను ప్రోక్షించే హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Chapter 10, verses 2 to 12. At that time, some Pharisees came up and, in order to test Jesus, asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" He answered them, "What did Moses command you?" They said, "Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away." And Jesus said to them, "Because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate." And in the house, the disciples asked him again about this matter. And he said to them,
Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, మీ యొక్క ఈ విచారణ, మరి ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంగణంలో వాతావరణాన్ని గురించి నేను గమనించినప్పుడు ఎంతో చక్కగా మీ గుడిని అలంకరించారు. సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి ఈజ్ ద లవర్ ఆఫ్ నేచర్. ప్రకృతిని ఎంతగానో ఇష్టపడతాడట. బహుశా అన్నీ న్యాచురల్ కాకపోయినప్పటికీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్సు అన్నీ కూడా నిజంగానే మీ పునీతుని మార్గంలో నడుస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అవునా? ఏం ప్యారిష్ ఇది? ఎట్లా పాటలు పాడరు, కనీసం సమాధానాలు కూడా గట్టిగా చెప్పారనమాట. మీ యొక్క ఈ అభిరుచి, ఈ యొక్క ప్రాంగణము, ఈ పండుగ జరుపుకునే విధానము మనకు చెప్పకనే చెబుతూ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత జరుగుతూ ఉంది అని. అది ఏదో కాదు, పునీత ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి గారి మహోత్సవము. ఈరోజు మన ఫాదర్స్కి, ముఖ్యంగా విచారణ గురువు జోసెఫ్ ప్రసన్న, ఫాదర్ థామస్, ఫాదర్ భాస్కర్, ఫాదర్ స్లీవా, మరి మీ అందరికీ కూడా నేను పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. విష్ యూ ఆల్ ఏ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్. గట్టిగానే కొట్టండి, కనీసం చెప్పకపోయినా. థ్యాంక్స్. I would like to sing for your praise and also for all of you. ఎందుకంటే నేను కూడా గురువుగా ఉన్నప్పుడే వీళ్ళ ఫ్రయరీ బెంగళూరులో ఉంది. అక్కడ ఇట్ సో హ్యాపెండ్, కోఇన్సిడెంట్, ఆ రోజు నా బర్త్డే కాబట్టి వాళ్ళు సీరియస్గానే గ్యాదరింగ్ చేసి మంచి పార్టీ చేసుకోవాలి ఫాదర్తో అని. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు. సో వాళ్ళు పాడిన పాట హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే, హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే, హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే టు యూ. మీ అందరికీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే, హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే, హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే టు యూ. మీకోసం పాడాను, నా కోసం పాడతారా అందరు కలిసి? ఓకే, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, 1 2 3 4 అందరూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు చాలామంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదనుకుంటా. చాలా సంతోషం. ఈ పండుగ రోజు నన్ను ఆహ్వానించి మొట్టమొదటిసారి అగ్రపీఠాధిపతిగా ఈ యొక్క విచారణను సందర్శించి మీ గురువులను మిమ్మందరినీ కూడా కలుసుకోవటం చాలా సంతోషం. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, టుడే we honor the life of Saint Francis of Assisi. Francis is one of the most popular and admired saints of all the time. Most of us know the highlights of his story. So born the son of a wealthy man in 1182 and had conversion experience and devoted his life to poverty, shaped monastic and lay devotion, and was a friend to all God's creatures, being known to have preached to the birds. ఎక్కువ సంపన్నుడైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ ప్రకృతిని ప్రేమించే వ్యక్తిగా పేదరికాన్ని ఆహ్వానించి, మరి ఫ్రాన్సిస్ సభ గురువుల యొక్క సంస్థను, అలాగే పోర్ క్లేర్స్ మన హైదరాబాద్ శంషాబాద్లో కూడా ఈ యొక్క కన్యాస్త్రీల మఠము కూడా ఉంది. ఒక ఉదాహరణ, చిన్న స్టోరీ ఆయనకు చెప్తూ ఉంటారు. స్టోరీ అబౌట్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అండ్ ది వూల్ఫ్. ఒక తోడేలు వారి యొక్క గ్రామంలోకి వచ్చి చిన్నపిల్లలను, జంతువులను తను ఆకలైనప్పుడల్లా వచ్చి చంపుకు తినేదంట. ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ హ్యాడ్ పిటీ ఆన్ ద పీపుల్ అండ్ వెంట్ అవుట్ టు మీట్ ద వోల్ఫ్. ఆ తోడేలును కలవటానికి పోయాడట. సో ఫ్రాన్సిస్ ఫౌండ్ ద వోల్ఫ్.
He made the sign of the cross and said, "Come to me, brother wolf." ఆ యొక్క తోడేలుపై శిలువ గుర్తును వేసి నా దగ్గరికి రా అని పిలిచాడట. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఐ ఆర్డర్ యూ నాట్ టు హర్ట్ ఎనీవన్. The wolf calmly laid down at Francis' feet. Francis then went on to explain to the wolf how the wolf was terrorizing the people and other animals, all who were made in the image of God. The wolf no longer harmed the town, and the town would no longer try to hurt the wolf. The people were amazed as Francis and the wolf walked side by side into the town. Francis made the people pledge to feed the wolf, and wolf pledged not to harm anyone. From that day on, the wolf went to door for food. The wolf hurt no one, and no one hurt the wolf. Even the dogs did not bark at the wolf. ఇది నాకు చాలా నచ్చినటువంటి అందమైన కథ. ఈయన పక్షులకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించాడని, అలాగే జంతువులను కూడా యేసు ప్రభువు నామమున ఆజ్ఞాపించి ఈ ఊరిలోని ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా నీవు బాధ పెట్టకూడదు, హింసించకూడదు. ప్రజలకు కూడా ఈ తోడేలును మీరెప్పుడు కూడా హింసించకూడదు అని, తోడేలు స్నేహభావముతో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఆకలైనప్పుడు తన యొక్క ఆహారాన్ని అడిగినట్లు, మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క తోడేలును ఎంతో చక్కగా ఆదరించినట్లు ఈ కథ మనకు తెలిసి వస్తూ ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి. ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ రికన్సిలియేషన్ అండ్ రిలేషన్షిప్. Being a Christian means having a living relationship with the person of Jesus. It means putting on Christ, being conformed to him. ప్రియమైన విశ్వాసులారా, మనమందరము కూడా మన సహోదరులతో సఖ్యపడటము, అలాగే చక్కనైనటువంటి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవటము అన్నది ఈయన యొక్క జీవితంలో పాటించినటువంటి ఒక గొప్ప సిద్ధాంతంగా నేను నేర్చుకున్నాను. పోప్ ఫ్రాన్సిస్ కూడా అనేకసార్లు ఈ యొక్క విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సజీవుడైనటువంటి క్రీస్తు ప్రభు ఎడల మనము స్వచ్ఛమైనటువంటి చక్కనైనటువంటి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అని అంటే, క్రీస్తు ప్రభువుతో అనుబంధము అని అంటే క్రైస్తవులుగా ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా క్రీస్తు ప్రభువును ధరించటము, క్రీస్తు ప్రభువును మన యొక్క జీవితంలో కలిగి జీవించటము అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈరోజు మొదటి పట్టణము ఆదికాండములో చదువుకొని ఉన్నాం. భగవంతుడు 7 రోజుల్లో అందమైనటువంటి సృష్టిని, ఆకాశము, భూమి, నీరు, పక్షులు, జంతువుల యొక్క సమూహము, పచ్చని చెట్లు, పూలు, పండ్లు, ఈ విధంగా అందమైనటువంటి సృష్టిని చేశాడు భగవంతుడు. చివరిగా ఆయన అనుకుంటున్నాడు, మనిషిని ఒక నాయకుడిగా ఆ ఏదోను తోటలో ఉంచి, మరి ప్రతిరోజు ఆ మనిషిని సందర్శించినప్పుడు నరుడు ఒంటరిగా ఉండటము మంచిది కాదు, నేను ఒక సహచరిని ఈయనకు తోడుగా ఇస్తాను, ఐ విల్ గివ్ ఎ కంపానియన్ టు హిమ్ అని ఏవను సృష్టించిన రీతి మనకు తెలుసు. ఏవమ్మ లేకుండా ఈ యొక్క సృష్టి కానీ మానవ జీవితము కానీ నిరర్థకము, ఏ ఉపయోగము లేనిది అన్నది మనము వాటికన్ II మహాసభలో వివరించినటువంటి సూత్రాల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. అంటే వివాహం అన్నది దేవుడు ఏర్పరచినటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి సాంఘ్యము. వీరిరువురు ఇద్దరు వ్యక్తులైనప్పటికీ, భిన్న శరీరులైనప్పటికీ వీరు ఇద్దరు వ్యక్తులు కాదు, ఒకే వ్యక్తిగా ఐక్యము చేసినటువంటి దేవుడు మన మహాదేవుడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ కమోషన్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, లాట్ ఆఫ్ ఇంపేషన్స్, యాంగర్,
ఓర్వలేని తనము, కోపము, పగతో కూడినటువంటి మనస్తత్వము. దో దెర్ మే బి అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ లవ్ మ్యారేజెస్. ఎందుకు ఈ లోపాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అని అంటే, ఇదిగో ఇక్కడ ఈ పునీతుడు చెబుతూ ఉన్నాడు, మనము సజీవుడైనటువంటి ఆ క్రీస్తు ప్రభువుతో చక్కనైనటువంటి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోలేకపోతూ ఉన్నాము. వీఆర్ డిజోనింగ్ గాడ్. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము జరగాలి, దేవుని యొక్క చిత్తము నా జీవితములో నెరవేరాలి అని చెప్పి మనము బయటికి చెప్పుకుంటూ ఉండినప్పటికీ, అవసరమైనది క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు ఈ ఒక్కసారి నువ్వు పక్కనుండు, ఈ ఒక్కసారి నా జరగని అన్నది. ఆ ఒక్కసారి ఎన్నిసార్లు అవుతుందండి? జీవితాంతము మనము ఆ ప్రభువుని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉన్నాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మేక్స్ మ్యాన్ అండ్ విమెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డివర్స్. మరి ఆ విధంగా జరిగినటువంటి విషయాలను గురించి క్రీస్తు ప్రభు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఒక ప్రవక్త వలె ధైర్యముగా వీటిని ఖండించాడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మహాపునీతుని పండుగ రోజున మనము కూడా ఏ విధంగా ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి గారు దేవునితో మమేకమై దేవుని యొక్క ప్రజలకు సేవ చేయటము, పేదరికాన్ని ఆయన స్వీకరించటము, కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండటము. ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు, కష్టపడకుండా భుజించేవాడు భోజనానికి అనర్హుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కష్టపడాలి ఆ భోజనంకై. ఎన్నోసార్లు మరి ఒక గురువుగా ఆయన ఎంతో చక్కనైనటువంటి భోజనాన్ని చేసేటప్పుడు నేను అర్హుడను కాదు అని ఆ భోజనములో బూడిదను కలుపుకొని తినేవాడు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అలాగే ఈ పునీతుడు చెప్పుతున్నటువంటి తన యొక్క సొంత మాటల్లో పేదరికం అన్నది మోక్షానికి మార్గమట, వినమ్రతను పోషించే సాధనమంట పేదరికం. మనందరికీ కూడా మన అందరి రక్షణకు కూడా మూలము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎంతో దేవునితో సంబంధము ఏర్పరచుకోవాలని, దేవునితో మమేకం కావాలి అని చెప్పి తాను మాత్రమే ఆలోచించటము కాకుండా ఫ్రాన్సిస్ సభ, ఇప్పుడు మన గురువులు ఈ ఫ్రాన్సిస్ సభ గురువులు, ఈ సభకు వ్యవస్థాపకుడు. కేవలం 12 మందితో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సభ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, అద్భుత విధంగా ఆ పునీతుని యొక్క ఆచరణలో మంచి సుమాతృకగా ఆ పునీతుని ఎన్నుకొని విశ్వవ్యాప్తంగా వీరు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి ప్రకృతి ప్రేమికుడుగా పునీత ఫ్రాన్సిస్ గారిని మనము పొగిడి కొనియాడుతూ ఉన్నాము. ఏ లవర్ ఆఫ్ నేచర్. ఇటలీ దేశంలో అసిసి నగరాన్ని మనము గమనించినప్పుడు, ఆ చుట్టుపక్కల మనము సందర్శించినప్పుడు వి సీ లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. ఎంతో అందమైనటువంటి తోటలను మన చుట్టూ కూడా ఈ నర్సరీలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా ఆయన ఆ అసిసి నగరములో ఆ పావన పునీతుని యొక్క పేరును చెప్పి ఈ అందమైనటువంటి ప్రదేశాలను మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు. మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా అందమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటారు. ఐ హ్యాడ్ ద ప్రివిలేజ్ టు విజిట్ దిస్ ఫ్రాన్సిస్ అసిసి వన్ టైమ్. సో వీ హ్యావ్ స్పెంట్ ఎ డే. ఒకరోజు ఆ నగరమంతా మరి ఆయన తిరుగా నిర్మించినటువంటి ఆలయము, రీబిల్డ్ యువర్ హౌస్, రీబిల్డ్ ద చర్చ్, అది తర్వాత నేను వివరంగా మీకు చెప్తాను. సో హీ వాజ్ ఎ డిసిప్లిన్డ్ మ్యాన్, వెరీ జనరస్. దాన ధర్మాలు కోకొల్లలుగా చేసేవాడు. తన తల్లి ప్రభావము ఎక్కువగా ఉండింది అని ఆయన చరిత్రలో మనకు కనపడుతూ ఉంది. తండ్రి ఒక బట్టల వ్యాపారిగా సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబానికి చెందినవాడు. ఆ తండ్రి ఇచ్చినటువంటి లేక కలిగినటువంటి ఆ సంపదను పేద ప్రజలకు ఆయన పంచిపెట్టేవాడు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. చిన్న వయసులోనే, అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20, there was
ఎ వార్ బిట్వీన్ అసిసీయులు ప్లస్ పెరుజీనియులు, వీరి మధ్యన యుద్ధము జరిగిందంట. మరి అసీసియన్స్ దేవర్ లాస్ట్, యుద్ధములో వారు అపజయాన్ని పొందారు. దేవర్ టేకన్ యాజ్ ప్రిజనర్. అదేవిధంగా మన ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి కూడా ఒక బందీగా తీసుకోపోబడ్డాడట. అక్కడ ఆ ప్రిజనర్స్ తోటి, ఖైదీలతోటి ఎంతో చక్కనైనటువంటి సమయాన్ని గడిపి ఆనందంగా ఆయన గడిపేవాడు, ఇతరులను కూడా ఆనందంగా ఉంచేవాడు. హీ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ పర్సన్, ఏ హ్యాపీ మ్యాన్. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా మనతోటి సహోదరి సహోదరులతో ఆ సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని మనము పొందవలసినటువంటి అవసరము ఎంతైనా ఉంది. అమోరిస్ లతీషియే, ముఖ్యంగా వివాహము చేసుకున్నటువంటి యువకులు కావచ్చు, మ్యారీడ్ కపుల్స్ను గురించి ఈ విశ్వలేఖను పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు రాశారు. కుటుంబములో సంతోషము, సమాధానము, మంచి వాతావరణము, దైవ భయము, దైవ భక్తి అన్నది కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి ఈ లేఖలో ముఖ్యంగా నంబర్ 72 ఎవరెవరు చదివారో తెలియదు, కానీ ఈ యొక్క సందేశాన్ని గురించి మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది. ఈ మాసాన్ని మరియ తల్లికి ప్రత్యేకంగా మనము సమర్పించుకున్నాం. అక్టోబర్ మాసము మరియ మాత జపమాల మాసంగా, పూజిత మాసంగా మనము పొగిడి కొనియాడుతూ ఉన్నాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఒక కుటుంబము ప్రార్థించే కుటుంబంగా ఉండాలి. జపమాలను జపించాలి మరియ తల్లితో కలిసి. ఈ అక్టోబర్ మాసం అంతా కూడా మన దివ్యవాణి కూడా మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ మాసం అంతా అక్టోబర్ 1 నుంచి 31 వరకు వారు నిర్వహిస్తున్నారు అని వారి యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్లో నేను గమనించాను. అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు తప్పక ప్రతిరోజు ఈ సీరియల్స్, ఈ సినిమాలు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు చెప్తే 100 మంది వాళ్ళు దాని గురించి విమర్శించటము, కొట్లాటలు, యుద్ధ వాతావరణాన్ని మనకు కల్పిస్తూ ఉన్నాయి. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఆల్సో చేంజెస్ అవర్ మైండ్స్, అవర్ యాటిట్యూడ్స్, అండ్ ఇట్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ యాంగర్ అన్ అస్ ఆల్సో. అటువంటి పనికిమాలిన కార్యక్రమాలతో సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను మన దివ్యవాణి టీవీ తన శైలిలో ఎంతో కష్టానికి ఓర్చుకొని ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మన మధ్య ఫాదర్ వెలంగని ఉన్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి మనకు మరి ఒక్కసారి అందుబాటులో ఉంచుతూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను ఈ అక్టోబర్ మాసం ముఖ్యంగా మరియ తల్లితో జపమాలను జపించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అలాగే ఈరోజు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఆ పీఠము ముందు రీబిల్డ్ మై చర్చ్, ఈ విధంగా ఖైదీగా పోయినటువంటి మన ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి ఆయన యొక్క చాకచక్యాన్ని, ఆయన యొక్క ప్రతిభను గమనించిన వాళ్ళు మరి ఈ ఖైదీలకు లేక చెరసాలలో ఉన్న వారికి అధ్యక్షునిగా నియమించారట. ఆయన ఆ అధ్యక్ష పదవిని స్వీకరించడానికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక స్వరము వినిపించింది. దమస్లో పౌలు ఏ విధంగా ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెయింట్ పౌల్ అట్ డమాస్కస్, ఆ స్వరము విని, ప్రియమైన సౌలు కుమార, నన్ను ఏల హింసిస్తూ ఉన్నావు అన్నప్పుడు, ఎవరు ప్రభు నీవు, నేనేమిటి నిన్ను హింసించడము అని అన్నప్పుడు మరి ఆయన చేసే పొరపాటు పునీత పౌలు మహర్షికి అర్థమైంది. అదే తీరులో ఈ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసికి కూడా ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నావు, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? అప్పుడు ఆయనకు ఒక స్వరం వినిపించిందట, నేను ఈ విధంగా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి వెళుతూ ఉన్నాను అన్నప్పుడు, మరి ధనవంతుడైనటువంటి యజమానిని స్వీకరించడానికి పోతున్నావా, లేక పేదవాడైన సేవకుని నీవు ఆదరించటానికి వెళుతూ ఉన్నావా అని అన్నప్పుడు, మరి ఆయన ఈ విధంగా సేవ చేయటానికి వెళుతూ ఉన్నాను, ధనవంతుడినైన యజమానిని కాదు, ఈ సేవను చేయటానికి వెళుతూ ఉన్నాను అంటే, ఎంతోమందికి సేవ చేయవలసినటువంటి నీవు, ఎంతోమందిని ప్రభు మార్గములో నడిపించే అవకాశం ఉన్నటువంటి నీవు
కేవలము ఒక వ్యక్తి కోసము నీవు వెళ్ళటము సమంజసమేనా అని ఆ స్వరము వినిపించినప్పుడు ఆ స్వరము మళ్ళీ ఈ విధంగా చెబుతూ ఉందంట, గో బ్యాక్ టు యువర్ ఓన్ టౌన్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు యువర్ టౌన్ దెన్ యూ విల్ నో. ఆ విధంగా తిరిగి ప్రయాణం చేశాడు. తనలో అంతర్మథనం మొదలయ్యింది. తన స్నేహితులంతా కూడా సోకిళ్ళ రాయుడు, ధనవంతుడు, ఎప్పుడు విలాసాలతో తిరిగే వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు అని హేళన చేసేవాళ్ళట. అప్పుడు అడిగారట, ఏమిటి ఫ్రాన్సిస్, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు, ఏమైనా వివాహం చేసుకుంటావా అని అన్నప్పుడు ఆయన సమాధానం ఈ విధంగా ఉందంట, అవును, నేను వివాహం చేసుకోవాలి. నేను వివాహం చేసుకున్నటకు ఒక మహా ఉన్నతురాలు కావాలి, ధనవంతురాలు కావాలి, అందమైన యువతి అయి ఉండాలి అని ఆయన చెప్పాడట. కానీ ఆయన సెలవిచ్చినటువంటి మాటలకు ఆయన ఈ పరమార్థం ఏమిటి అని అంటే, తాను ఫిజికల్గా ఏదో వివాహాన్ని చేసుకోవటం కాదు, తాను సేవించాల్సినటువంటి యజమాని క్రీస్తు అని, తాను వరించేది యేసు చూపినటువంటి పేదరికమని, యేసు ఆయనకు నిర్దేశిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిత్యాగమనే యువతి అని ఆ పునీతుడు అర్థం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేయటము, శుభవార్తలో ఉన్నటువంటి అంశాలను ధ్యానము చేసుకోవటము, తనకు కలిగినదంతా కూడా ఆయన వెచ్చించాలనుకోవటము, తండ్రితో కూడా మనస్పర్ధాలకు గురి అయ్యాడు. మరి తండ్రి ఎంతో సంపన్నుడైనటువంటి కుటుంబము ఉండినప్పటికీ ఆ విధంగా ఖర్చు చేయటము తన తండ్రికి నచ్చలేదు. అందుకే ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు, నీకు తండ్రిగా నేను ఉండాలి అని అంటే ఈ పనులు మానాలి అని ఆ తండ్రి చెప్పాడట. అందుకు ఈ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి ఆయన ఒకటే ఒక విషయాన్ని చెప్పాడట, ఫిజికల్గా నాకు జన్మనిచ్చినప్పటికీ నా తండ్రి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తండ్రి నా దేవుడు, నా దేవునికి సేవ చేయటమే నాకు ముఖ్యము అని ఆ మత్తయి శుభవార్తలో 10వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9 వచనాలు. ఎవరి దగ్గర బైబిల్ ఉందా? 10వ అధ్యాయము. ఆయన గుండెకు హత్తుకుపోయినటువంటి వచనం అంట. ఏమిటి అని అంటే అది వేద ప్రచారమును గురించి. సో 10వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9 వచనాలు. పరలోక రాజ్యము సమీపించినదని ప్రకటింపుడు, వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరపుడు, మరణించిన వారిని జీవముతో లేపుడు, కుష్ఠరోగులను శుద్ధులను గావింపుడు, దయ్యములను వెడలగొట్టుడు, మీరు ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగానే వసగుడు, మీతో బంగారమును వెండిని రాగినైనను కానీ కొనిపోవలదు. ఈ యొక్క శుభవార్తలోని వాక్యములు తన గుండెకు బలంగా తగిలాయి. అందుకే ఆయన నోటి వెంట ఎప్పుడు మాట్లాడినా పేదల గురించి, రోగుల గురించి, ప్రత్యేకంగా కుష్టు వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు, అనాథలు, ఇటువంటి వారిని ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు. వారి మధ్యనే తన యొక్క జీవితం కొనసాగాలని ఆశించేవాడు. అటువంటి వారికి ఆయన సేవలు అందించాడు అన్నది మనకు అర్థమవుతోంది. ఇలాంటి భావనతోనే ఆయన డీకనయ్యాడు, గురువుగా అభిషేకించబడ్డాడు. ఆ విధంగా అభిషేకించబడినటువంటి గురువుగా 12 మందితో ఈ ఫ్రాన్సిస్ సభ అనే గురువుల సభను ఆయన ప్రారంభించాడు. ఆ అసిసి నగరములోనే ఒక గొప్పింటి యువతి, క్రీస్తు శకం 12వ శతాబ్దం 1215లో ఆయనకు కనపడిందట. ఆమెను భగవంతుని వైపు ఆమె యొక్క మనస్సును మార్చి మరి కన్యాస్త్రీల మఠం కూడా ఆయన స్థాపించాడని, దోస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ పువర్ క్లేర్స్. అలాంటి ఒక సభను ఆయన స్థాపించి విశ్వవ్యాప్తంగా ఆ సేవలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఈరోజు
మనమందరము ఆ పునీతుని పండుగను ఎంతో చక్కగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. మనము చేయవలసినటువంటి పనులు కూడా ఉన్నాయి. ఒక్క విషయాన్ని అయితే, నేను గురువుగా ఉండినప్పుడు నేను కూడా పాటలు పాడాను, కోయర్ కండక్ట్ చేశాను. సో వీళ్ళలో నాకు తెలియదు కానీ వెలంగని ఫాదర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ సింగర్, కంపోజర్, కండక్టర్. మేము చేశాం, కానీ మేము మైకులు పెట్టుకొని పాటలు పాడలేదు, పాటలు పాడించాం. కొన్ని వేల మంది, 100 మంది ఉన్నా, 200 మంది ఉన్నా, కొన్ని వేల మందిని కూడా ప్రతి పాటలో కనీసం 2 వాక్యాలైనా ఆ జనమంతా పాడాలి అని నా యొక్క అభిలాష, ఆసక్తి, నా కసి కూడా. మరి ఈరోజు లిటర్జీ ఈజ్ ఎ పార్టిసిపేషన్. సామాన్య సాంఘిక ఆరాధనలో మనము భాగస్థులము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పాటలు పాడేవాళ్ళు అదేం ఆర్కెస్ట్రా కాదు, భక్తితో మనము పాల్గొనేదానికి సహాయపడుతూ ఉన్నారు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ మనము వీ షుడ్ బికమ్ పార్టిసిపేటర్స్, దానిలో భాగస్థులము కావాలి. ఇది ఒక సవాలుగా తీసుకొని మరి విచారణ గురువులు, పాపం జోసెఫ్ ప్రసన్న వాయిస్ బాగుంది, ప్రసంగాలు చెప్తాడు, పాటలు పాడతాడా పాడడా కదా, సింగరే. గురువులు కొద్దిగా కసిగా తీసుకొని వీ ఆల్ షుడ్ పార్టిసిపేట్. ఏమో మరి ఇప్పటి నుంచి చివరి వరకైనా ఒక్కటి మీ అందరికి వచ్చిన పాట పాడతారేమో, నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. సో ఇది ఆర్కెస్ట్రా కాదు, ఒకరు పాడేది కాదు. మా గురువులు కూడా ఆ కోయర్ కండక్టింగ్ వెళ్ళి కండక్ట్ చేయరు, పాటలు పాడుతుంటారు. సో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఏదో ఒక సిస్టరో లేకపోతే 2 అమ్మాయిలతోనో పాడుతూ ఉంటారు. అది ఒకటి. మనము ఈ విధంగా ఆ బలి పూజలో పాల్గొనకపోతే ఆ దివ్య సప్రసాద ప్రభు ఎడల ఎలాంటి అనుబంధం ఉంటుంది మనకు చెప్పండి? ఏదో ఒక భక్తులముగా ఆ దివ్య సప్రసాదంలో అద్భుతం ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రభువును క్రీస్తు శరీరం అన్నప్పుడు ఆమేన్ అంటాం, వెళ్ళిపోతాం, లేకపోతే సరేలే అంటాం, వెళ్ళిపోతాం. సో ఒక మూఢనమ్మకం అన్నమాట. అది కాదు మన సాంఘిక పూజారాధన, అది కాదు. ఇట్ ఈస్ అ లైవ్ పార్టిసిపేషన్. మనమందరము కూడా తనువు మనసు సంపూర్ణంగా ఆ పూజా బలిలో పాల్గొనాలి. పూజా బలిలో నోరు తెరిచి ఆ జపాలను చెప్పాలి, పాటలు పాడాలి, దేవుని స్తుతించాలి, హోసాన్నా హల్లెలూయా అన్నది. కనీసము ఏదో ఒక పాతది గ్లోరియా మహోన్నతమున పాడతారు, లేక పరిశుద్ధులు వాడతారు, సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల వాడతారంటే నెవర్. ఏదో కొత్త రాగాలు, కొత్త మాటలు పెట్టి, అటువంటి పర్మిషనే లేదు మనకి. ఇటువంటి అన్నిటిని కూడా శ్రీసభ ఖండిస్తూ ఉంది, పోపు గారు మెత్రానులు ఖండిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ ప్రభువుతో చక్కనైనటువంటి అనుబంధాన్ని మనము కలుగుచుకోవాలి అని అంటే ఆ ప్రభువుతో సహసంబంధము లేక చక్కనైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఆ ప్రభు యొక్క తత్వము మనదై ఉండాలి. క్రీస్తు ప్రభువును అంగీకరించాలి, ఆయనను ధరించాలి, ఆయనతో జీవించాలి. మన మాటలు, క్రియలు, సంభాషణ ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రభువును తలపించే విధంగా ఉంటే ఇటువంటి మనస్పర్ధలు రావు, విడాకుల సమస్య రాదు, అన్నదమ్ములు ఆస్తి కోసం కొట్లాడే పరిస్థితి రాదు, కొడుకులు తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవలను పొంది వాళ్ళను గుండెలపై తన్ని వృద్ధాశ్రమాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. వృద్ధాశ్రమాలకు పంపిస్తే కనీసం దండమే, 1000 కోట్ల దండాలు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ బజారున వదిలివేస్తున్నారు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేర్ఫోర్ we have to be the people who belong to God. If you disown God, దేవుడు కూడా మనల్ని తృణీకరిస్తారు. దేవుణ్ణి అంగీకరించినప్పుడే ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి. మరియ తల్లిని మన ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆమెతో కలిసి జపమాలను జపించినప్పుడు స్వర్గపు సిరులు మన ఇంట్లో కురుస్తాయి. ఇతరులకు కూడా మనము ఆదర్శం అవుతాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చివరిగా ఈ పునీతుడు మరి తన ఊరికి వెళ్ళి ఆయన ఉన్నటువంటి పాత దేవాలయాన్ని రిపేర్ చేశాడు అని అంటున్నారు. అది ఒక సింబల్ మాత్రమే. ఆ గుడిని ఆయన పునర్నిర్మించడమే కాదు, గుడి అని అన్నప్పుడు సంఘము కూడా
ఆ సంఘాన్ని కూడా క్రీస్తు ప్రభువుతో మమేకమై చక్కటైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచటం కోసము, క్రీస్తు ప్రభువుతో మమేకమై ఆ ప్రభువును ఇతరులకు సాక్షులుగా జీవించటం కోసము ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు. మరి ఇంతటి మహనీయుడు మన ప్రక్కన ఉన్నాడు. ఆయన అసీసీలో నిర్మించినటువంటి ఆ చెక్క సిలువ ఇప్పటికీ ఉంది. ఆ సిలువలో చూసినప్పుడు ఈ మహామనిషి నా పాపముల కోసం మరణించాడు, నా రక్షణ కోసము ఆయన సమాధి వేయబడ్డాడు, అవమానించబడ్డాడు, కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు అని చెప్పి ఆ పంచగాయాలను అనుభవించే భాగ్యం పొందాడంట. చూడండి, ఆ పంచగాయాలను పొందినటువంటి ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి గారు. కాబట్టి ఫ్రాన్సిస్ గారి ఆదర్శ జీవితము ముఖ్యంగా లోక వస్తువులపై వ్యామోహాన్ని త్యజించడము, నిర్భాగ్యుల సేవలో ఆనందాన్ని పొందటం, నిర్భాగ్యులను సేవించటంలో ఆనందాన్ని పొందటం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్. అంతకంటే ఒక లివింగ్ లెజెండ్, లివింగ్ సెయింట్ మనకు దొరకరండి. మదర్ తెరెసా కూడా మనము లివింగ్ సెయింట్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. పునీతురాలుగా ఆమె ప్రకటించబడింది, పునీతురాలుగా మనం విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. మరి వారి యొక్క జీవితాలను ఆదర్శిస్తే, వారు చెప్పినటువంటి మాటలను మనము ఆచరిస్తే తప్పకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలన్నీ కూడా, పెద్దగా కనపడేటివన్నీ కూడా సునాయాసంగా మనము జయించవచ్చు. సో విత్ దిస్ యాటిట్యూడ్ వీ హ్యావ్ టు రైజ్ అబౌవ్ టు సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ లివ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, కమిటెడ్లీ ఇన్ ద ఫెయిత్ దట్ అవర్ లవింగ్ గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఈ యొక్క భావాలతో ఈ యొక్క పూజా బలిలో పాల్గొనేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి వారి మధ్యస్థ ప్రార్థనలో ఆశీస్సులు పొందేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ ప్రభువును మనందరినీ కూడా దీవించమని, ఈ పండుగను సంతోషంగా చేసుకోండి, నన్ను కూడా సంతోషంగా ఉండనియండి. ఈరోజు కొయర్కు ఒక రిక్వెస్ట్, మీ అందరికి వచ్చిన పాట పాడమని చెప్తున్నాను, అందరూ కలిసి పాడండి, ఓకేనా? గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యాపీ ఫీస్ట్ అగైన్. అతని యొక్క ఏకసతుడును మరేకనాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ ద్వారా కన్నుమొనను పుట్టెను. పొంసువాది కంట్లోనే పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడను. పాతాళం మూడో నాడు చనిపోయిన వాణ్ణి లేచెను. పరలోకం ఎక్కి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరుని ప్రక్కన కూర్చున్నారు. అక్కడి నుండి జీవించు వారుకును చనిపోయిన వారుకును తీర్పు చేయటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మ విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సంబంధులు పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం ఉత్థానం విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవన్ విశ్వసించున్నాను. ఆమె. అడుగుడి మీ కొసగబడునని ప్రభువే సెలవిచ్చారు. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క సంఘము అవసరముల నిమిత్తము, మరి మన వ్యక్తిగత అవసరముల నిమిత్తము, అగ్రపీఠం మరియు స్త్రీసభ అవసరముల నిమిత్తము మన మనవి ప్రార్థనలను విన్నపాలను నమ్మకంతో విశ్వాసముతో ఆ ప్రభువుని వేడుకుందాం, ఆయన దీవెనలు పొందుదాం. Our response shall be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Pope, the bishops, the clergy and the religious, that since the families are the cradle from where Christian vocation is nourished, they as elders in the church may pay sufficient attention to families and the problems they face. Our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all Catholic families, that by being united in the Lord, the families may become the reservoir of the mercy of God. Our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That Catholics may become aware of the obligations of marriage and be committed to the promises made at the time of marriage. Our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Jesus became indignant when the disciples prevented children from coming to him.
that children may be protected and that no harm may ever be done to them. Our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all of us present in this Eucharistic assembly, that enlightened by the Word of God, we may rebuild our homes as a temple where God's love and mercy reigns. Our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. కొద్దిసేపు మౌనంగా మన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వేడుకుందాం. ఈ సమయంలో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, కరోనా మహమ్మారి ఇంకా మనల్ని వీడిపోలేదు. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. ఇతరుల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుటకు దోహదపడదాం. ఎన్నో కుటుంబాలు ఇబ్బందులకు, అనారోగ్యానికి, ఎడబాటుకు గురి అయ్యాయి. దేవుడు తన గాయపడిన హస్తముల చేత అటువంటి కుటుంబాలన్నీ తాకి స్వస్థతను, ఓదార్పును, ఉపశమనమును కల్పించాలని వేడుకుందాం. అలాగే విశ్వవ్యాప్తంగా యుద్ధ వాతావరణాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మన 2 రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకులు, స్వచ్ఛందంగా పనిచేసేవాళ్ళు, అనేకమైనటువంటి వాళ్ళు మంచి జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఒక చిన్న అపశృతి వలన ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి అవుతూ ఉన్నాము. అటువంటి వాటిని కూడా ఆ భగవంతుడు తన పవిత్రమైన హస్తాలతో తాకి మనకు శాంతి, సమాధానమును, మరి ముఖ్యంగా శాంతియుతమైన, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో జీవించే అవకాశాన్ని ఇవ్వమని వేడుకుందాం. ఈ విచారణ కోసం వేడుకుందాం. మన సభ గురువుల కోసము, వారి పరిచర్య నూరంతలుగా ఫలించటం కోసము, అలాగే ఈ ప్రాంగణములో పునీత అన్నమ్మ గారి సభ కన్యాస్త్రీలు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క సేవలు నిరాటంకంగా కొనసాగబడాలని వేడుకుందాం. మనందరి యొక్క విన్నపాలను కోసం ప్రత్యేకంగా మన గుండెల్లో దాచుకున్న ప్రతి ప్రార్థన, మనవి, కోరిక భగవంతుడి చిత్తమైతే మనకు నెరవేర్చమని ఆ ప్రభువుని వేడుకుందాం. అక్టోబర్ మాసము మరియ తల్లి, మన కోసం ప్రార్థించే తల్లి, మన అవసరాల్లో మనతో నిలబడే తల్లి. ఆమెను కూడా అడిగి ఆమె ప్రార్థనా సహాయమున ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదాలను దయచేయమని వేడుకుంటూ ఈ మనవులన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట మేము అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. I don't need riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think upon the day you sent because of grace, so Lord, here's my offering. I lay it down and you raise me up with your life and peace and hope that won't give up. All my tomorrows are safe in your hands, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just the song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me because of grace, so Lord, here's my offering. I don't seek riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once,
సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల ప్రేమ సర్వేశ్వరుడిని అంగీకారముగా ప్రార్థించండి. ఓ ప్రభువా, నీ ఆదేశముల ప్రకారము స్థాపింపబడిన బలులను దయతో స్వీకరించమని అర్థించుచున్నాము. బాధ్యతాయుతముగా మేము కొనియాడు పవిత్రమైన పరమ రహస్యముల ద్వారా మా యందు నీ పవిత్రమైన కార్యములను నెరవేర్చి నీకు సంతృప్తిని కలిగించు పాప విమోచనమునకు మమ్ము పాత్రలను చేయి. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులను ఏర్పాటు చేసితివి. మారుచున్న ఋతువులు కాలములను నీవే క్రమపరచితివి. కానీ మానవుని నీ సొంత రూపములో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై అధికారములో ఉంచితివి. నీ సృష్టినంతటిని అతడు నీ నామమున పాలించుచున్నాడు. నీ మహత్తర కార్యములందు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరతము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళములతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను గణపరచుట ఎట్లనగా, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth full of your glory, for you are the one. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, glory to the living God. Blessed are you, Holy God. Blessed is your name on high, living God forevermore. For you are the one. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, glory to the living God. పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్ర ఆత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచ మాధ్యాంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా దీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ
ఈ విధమునైదు మా ప్రభువును మీ కుమారునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. కనుక తండ్రి నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేంచేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండునటులా దయచేయుము. అతడు మమ్ము మీకు నిత్యార్పణగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన పరిశుద్ధ మరియాంబతోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత అసిసీపుర ఫ్రాన్సిస్ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలయన వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి
లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయి మీ శ్రీసభను, మీ సేవకుడకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, మీరు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదిరిన మీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి మీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా మీరు సకల మేలులను ఈ లోకమునకు దయచేయుచున్నారు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మహిమలు కలుగునుగాక. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండెడు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మాయన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొక్క అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించున్నట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువ, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందాం. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును.
Give thanks to the Lord with a grateful heart. Brothers and sisters in Christ Jesus, I truly praise God in the words of St. Francis. Most high, all powerful, all good Lord, all praise is yours, all glory, all honor, and all blessings. I, on behalf of my community of brothers, Parish Pastoral Council, and all the parishioners, thank you, your grace, for coming over here and celebrating the Holy Eucharist for us. Your presence is a great blessing for us. Let's all give a round of applause for His grace. I take this opportunity to sincerely thank you, my brother friars, for your fraternal support, guidance, encouragement, and accompaniment. I wholeheartedly thank Sister Sundari, Superior of St. Pius X Convent, and her community for their great support through valuable prayers and making creative and beautiful altar decorations, and also providing us ground for parking. Thank you, dear sisters. We will clap at the end for all at the end. Planning, executing, and sharing the responsibilities are necessary for any feast. And we have done our Parish Pastoral Council, who are the backbone for our church. Thank you, dear council members, for executing your work with a great responsibility. The price of greatness is responsibility. Dear youth, you have proved your greatness by being responsible in doing your work sincerely, enthusiastically, and wonderfully, and especially decorating the church inside and outside. It is so graceful. May God bless you abundantly with many more blessings and a bright future. Singing is soulful, and that soul is in your voice. Yes, dear choirs, you have really soothed our souls with melodious singing during the novena days, for Transitus, and for the feast today. Thank you for your valuable time and beautiful voices. May God continue to bless you abundantly. I have two assistants apart from the parish assistant. I have two assistants for the church who are like two hands for me, and they are Samson and Raju. Your commitment in all things is a grace for me and to the church. Thank you for your hard work and dedication and your commitment to this church. May God bless you. And I, with a grateful heart, thank Mr. Thambi, Suresh, Prasad, Anand, Madhu, and their company who came forward to clean the church, and so also for their dedicated service to the church whenever it is necessary. You are always ready and willing to do great work. May God bless you richly. I also sincerely thank Divyavani TV channel, and for the tent and for the mic system, and for the celebrations that you are available for. And all those people who are at home, most of them are able to view today's Holy Eucharist and celebrate with us. May God continue to bless all of you. It is in giving that we receive. Understanding the Lord's sayings and the affirmation of St. Francis of Assisi, there came forward some kind-hearted people to make contributions towards the feast expenses. Thank you, dear benefactors, for your generosity. I thank all the zones for your valuable contributions in kind and cash for the poor of the parish. As I announced that this time we will not be taking anything for the church, but all the offerings in kind and cash that come during these novena days and as well as on the feast day, we will be reaching out for the poor of our parish. And you have been very generous. God bless you abundantly. And I also thank Mr. Raymond Matthew and family for donating decorative flower pots for us.
There are always people who silently and sincerely do their work, not just for the feast, but always available for the church work. And I know them very well, and they are always there whenever I call them. I'm not mentioning their names, but yet they know for themselves, and I know. Therefore, I wholeheartedly thank you for all your dedication. Apart from the friars here, we also have the priest amongst us, Father Velankani, who has come over here and celebrated Telugu Mass for us this morning. Thank you, Father Velankani, for your availability whenever we call you, and you are always ready and willing to come over here and celebrate this Holy Eucharist for us, and at the same time for also bringing this Divyavani TV channel over here for this feast. Once again, I, with immense joy and happiness, wholeheartedly thank each and every one of you for your love, care, support, generosity towards this feast and festival celebrations. May God continue to bless each and every one of you. And may St. Francis of Assisi pray for you. And that is what I wish, and that is what I pray for each and every one of you. Thank you for your great response, and thank you for your true availability for this festal celebration. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Bow your heads and pray for the Lord's blessings. May God, the glory and joy of the saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with unending blessings. Freed through their intercession from present ills and formed by the example of their holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. So that together with all you may possess the joys of the homeland, where Holy Church rejoices that her children are admitted in perpetual peace to the company of the citizens of heaven. Blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Dear brothers and sisters, we are very happy, glad and blessed to have His Grace Most Reverend Dr. Pula Anthony, Metropolitan Bishop of Hyderabad, in our midst
to celebrate this festal Holy Eucharist and pray for us on the occasion of the feast of our patron, Saint Francis of Assisi. And after being appointed as the Archbishop of Hyderabad, it is the first time that our Archbishop has come to our place and graced this occasion. And therefore, it is my privilege and honor to call upon His grace to come forward and be seated here. Let's all give a round of applause for His grace. Firstly, on behalf of the community of Shalom Friary and St. Joseph's Church Parish, Reddypalam, I kindly invite Father Tom, the guardian, to show his grace, and Father Bhaskar to the definitor, provincial definitor, to present him the saplings, and Father Sliva Reddy also to show Father His Grace, Most Reverend Dr. Paul Anthony. Secondly, I call upon our parish council member, Mr. Vincent Matthew, to show his grace and present him the sapling. And I call upon Mr. Vincent Reddy to come and show his grace. And thirdly, I invite St. Pius X Convent Sisters Community to felicitate His grace. Dear Archbishop, once again we wholeheartedly thank you for your love, care and concern. As Archbishop has already expressed that we are the great friends of him for many years, and he has been with us and praying for us. And therefore I request His Grace to say a few words. On my behalf, I would like to thank the fathers of Priory here for all their good services, what they are doing to the faithful in our Archdiocese of Hyderabad. We are also glad that in the campus there is also school, so through which they give services to our Catholic children and also others. I am very happy that St. Anne's of Nandanam also they are here, especially in helping the parish and through the school, the counseling of the children, the counseling of married couple, which I have heard from their report when I attended to the general chapter. They have new general and new team, and I am glad that together with these friaries, our sisters, with the parish council and the people of goodwill and all of you for giving your full support and cooperation, especially in making this parish community an exemplary one, a faithful and witnessing community to the
gospel. I'm very happy to be here for the feast of Saint Francis of Assisi. My dear brothers and sisters, you might have heard many homilies from our own fathers and also through the visitors on different occasions. And I am sure you might have the full life story of Saint Francis of Assisi. How many of you have visited Holy Land, Assisi? Any one of you from this community? Yeah, I encourage, so through our ATM travels, our own Catholic channel, those who can afford, I do not know how far the Telangana government is assisting for the 50% of travel expenses, but I wish that one day some of you who are able may think in that line to visit the Holy Land and also the holy places of different saints in our Catholic tradition. And my dear, I do not know, I think Father Joseph Prasanna did not receive information from Bishop's house. So today all the parishes in our archdiocese are supposed to announce Vishwa Peethadipatulu Gruhastha Kraistavulu కలిసి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని అధికారికంగా మన పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు అక్టోబర్ 9-10 తేదీలలో నిర్వహిస్తారు. విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. ఇది 2 సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది. సో ద ప్రధానమైనటువంటి థీమ్ ఏంటంటే సహవాసము, భాగస్వామ్యము అండ్ పరిచర్య, కమ్యూనియన్, పార్టిసిపేషన్ అండ్ మిషన్. This is the main theme that Pope Francis is coming before us on October 9th and 10th. I am sure all the channels which are here, especially our Divyavani, will give notice like or some information with regard to this synod and synodality. Vishwa Peethadipatulu Gruhastha Kraistavula సమావేశము. మన అగ్రపీఠములో అక్టోబర్ 17వ తేదీన నేను మన సెయింట్ మేరీస్ బెసిలికాలో సాయంత్రము 6 గంటలకు పూజా బలి ద్వారా అధికారికంగా ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మనము గురువులతో, మఠవాసులతో, మరి విచారణ సంఘాలలో, మన పాఠశాలలు, కళాశాలలు, వివిధ భక్తి సంఘాలన్నీ కూడా కలిసి ఈ సమావేశాన్ని దిగ్విజయం చేస్తారని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను, ఆహ్వానిస్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ద హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి and may God bless you all. Last but not the least, please don't forget the month of October, month specially devoted to Our Lady. I know you are all doing wonderful prayer and especially praying rosaries in the families also, maybe as a community in different places. I wish you all the best and I request you to pay attention to that, and through the intercession of our Blessed Mother, may we receive the blessings of the Lord in 100-fold. God bless you. Have a very nice festal day. Thank you, Your Grace, once again. Big round of applause. And kindly note,